الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الخیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس مبارک محفل میں آپ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس پر سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ میں اس عظیم موقع کی مناسبت سے دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر سو جہالت کی تاریکی تھی، تاریک گٹھائیں تھی، ظلم تھا، بربریت تھی، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، بد امنی تھی اور پوری دنیا میں اضطراب کی ایک کیفیت تھی، ایسے موقع پر نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس پوری کائنات کی اصلاح کے لیے پہلے ہی سے آپ فکر مند تھے۔ حلف الفضول کا قیام عمل میں لایا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت بھی فرماتے تھے، فکر مند بھی رہتے تھے، یہاں تک کہ جبل نور جو در حقیقت جبل حرا ہے، اس جبل حرا کے بالکل آخری چوٹی پر ایک غار ہے، جس غار کا دروازہ کعبہ مشرفہ کی طرف کھلتا تھا، وہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دنیا سے بیگانہ ہو گئے تھے، متنفر تھے اور ہر وقت ایک گٹھن کی سی کیفیت تھی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، ہر سو ظلم کا راج ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، مظلوم کی داد رسی کے لیے دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا، اس معاشرے کی اصلاح کا کیا حال ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کو پہنچی تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، نبوت ڈکلیئر کی گئی، رسالت ڈکلیئر کی گئی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی اور رسول تھے جب آدم ابھی تک مٹی میں تھے، یہ بھی روایت میں آیا ہے، لیکن نبوت اور رسالت آپ کی اس وقت ڈکلیئر کی گئی اور اعلان کیا گیا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت کے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں یہ تحریر آویزہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ جنت کے ریشمی کپڑے میں یہ کندہ تھا اور یہ تحریر تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ورنہ پھر کیا چیز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اقرا تو کوئی چیز سامنے رکھی جائے پھر اس کے بعد کہا جائے کہ پڑھو،
پھر بات بنتی ہے، ورنہ یہ تو کوئی تک نہیں بنتا اور اس میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی کہ آپ کسی سے جا کر کہیں کہ پڑھو. بھائی کیا پڑھے؟ کوئی چیز سامنے رکھی تو جائے. تو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق جنت کے ریشمی کپڑے میں یہ آیات تحریر تھی اور آپ کے سامنے لایا گیا. میں وحی کی اس تفصیل میں نہیں جاتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب جس کا درجہ کتاب اللہ اور قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہونے کا شرف صحیح بخاری شریف کو حاصل ہے، اس کی کتاب کی ابتدا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی کیفیت کیا تھی، کس طرح وحی کا آغاز ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی. اس سے انہوں نے باب باندھا اور اپنی گفتگو کا اور کتاب کا آغاز فرمایا. تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے چین تھے، پریشان تھے، مضطرب تھے اور گٹھن کی کیفیت تھی اور معاشرے کے حال سے دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ایسے موقع پر جو سکیم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجی، جو سکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جو نسخے کیمیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ ہے اقرا. ہے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے، پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ اپنی ذات کو بھی پڑھو، کائنات کو بھی پڑھو، قرآن کریم کی آیات کو بھی پڑھو، مخلوقات کو پڑھو، کائنات کے ایک ایک ورق کو پڑھو، ایک ایک حصے کو پڑھو، پوری کائنات کو پڑھو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اس رب کے نام سے کیا کمال کی بات ارشاد فرمائی گئی، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے. ہم تو رب صرف پالنہار کہہ دیتے ہیں، پالنے والا ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن رب کے معنی میں بڑا وسیع مفہوم پنہا ہے، بہت معانی کی ایک کائنات پوشیدہ ہے کہ ہر مخلوق کو، لاکھوں کروڑوں مخلوق کو بالکل ابتدائے آفرینش سے انتہا تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ تربیت کے تمام مدارج طے کرتے ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو لیکوئڈ کھانا بھی اس کے منہ سے اگر جائے تو یہ بھی ممکن بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پائپ لائن تیار کر کے اس کو کھانے کا بندوبست فرمایا. پیدائش کے بعد ماں کی دودھ کا انتظام فرمایا، اور اس طریقے سے مختلف مراحل اور مدارج طے کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح ایک چیز کو پرورش کی جاتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. یہ عام پالنہار اور پالنے والا جو انسانوں کے لیے جس لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے، رب کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے، اس کے اندر بڑا وسیع مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیے جو کون ہے، بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جو رب ہے، اللہ ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے. دیکھیے یہاں پر تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے صرف اس نام کا انتخاب کیا جو خالق کا مفہوم رکھتا ہے، اور تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جس لفظ میں جس صفت میں موجود ہے اس صفت کا انتخاب فرمایا، اور اس کے ذریعے واضح فرمایا کہ علم اور پڑھنے اور تعلیم کے ساتھ مخلوقات اور پیدا کرنے والے کی صفات کا ذکر کر کے یہ اشارہ کیا گیا کہ پوری کائنات کو پڑھنا چاہیے. تمام سائنسز اور تمام علوم اور فنون کی حقانیت اور ضرورت اور افادیت کا اعلان کرتے ہوئے اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی. آج اسلام کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اور ترقی کی راہ میں گویا اسلام رکاوٹ ہے، اور اسلام گویا تعلیم کے خلاف ہے، اور دنیا آگے جا رہی ہے، یہ گھڑی کی سوئی کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اسلام نعوذ باللہ من ذالک ایسا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تعلیم کے دشمن ہے، ترقی کے دشمن ہے اور آگے بڑھنے کے دشمن ہے. لیکن وحی کی پہلی آیات پر ذرا غور فرمائیے، آپ دیکھیں گے کہ اس تمام علوم اور فنون اور سائنسز کی ترقی، افادیت، ضرورت، اہمیت کا اعلان کرتے ہوئے اسلام کی پہلی وحی کی آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ وحی کے پہلے لفظ کو جس میں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا
तो ये भी कह सकता था कि उअबुद, उसजुद, ये सारे अल्फाज हो सकते थे, लेकिन पूरे मुआशरे की इस्लाह के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद थे, और इस्लाह का नुस्खा इक़रा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए यह नुस्खा आपको पेश किया गया और बताया गया कि तालीम ही तरक्की की जामिन है, तालीम ही के जरिए से तरक्की आ सकती है, तालीम ही के जरिए पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है, पूरी दुनिया की और इंसानों की तकदीरें बदल सकती है। लेकिन वो कौन सी तालीम है, मैं आगे बताता हूं। और मुझे इस मौके पर खुशी है कि इक़रा टीवी का नाम उसी कुरान करीम की पहली वही की आयत को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस इक़रा का नाम तजवीज किया गया है। और यह सच्ची बात यह है, जिस तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया की इस्लाह और पूरी दुनिया में अमन बर्पा करने के लिए और तमाम मसाइल के हल के लिए अल्लाह ताला ने वही के जरिए जो पहला नुस्खा दिया था, उस नुस्खे के साथ इस इक़रा टीवी चैनल का आगाज हुआ। अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इसी इक़रा टीवी के जरिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा के तालीमी, मिल्ली और कौमी जितने मसाइल है उनके हल का सामान फरमा दे। हम जरा बुलंद आवाज से कहें आमीन इंशाअल्लाह ताला। ये दुआएं इंशाअल्लाह बेकार नहीं जाएंगी। बेशुमार लोग जो देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन हैं, नाज़रात हैं और सामने बैठे हुए हैं, मुअम्मर हजरात है, बुजुर्ग है, उलमा कराम है, उनकी मौजूदगी में ये बातें पेश की जा रही हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद ये है अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ अता फरमाएंगे। तो पहली बात यह है कि तालीम को पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरक्की का जामिन करार दिया गया, लेकिन साथ और पूरी दुनिया में यह कहा जाता है कि तालीम किसी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हर मुल्क में, हर जगह किसी कौम को तरक्की के बाम उरूज तक पहुंचाने के लिए तालीम का तज़किरा किया जाता है, तालीम की अहमियत बयान की जाती है, तालीम की जरूरत पर जोर दिया जाता है। लेकिन दुनिया को तालीम याद रह गई और दूसरी बात याद नहीं रही जो सबसे अहम है, वो है दूसरा हिस्सा, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। उस रब के नाम से, उस पालनहार अल्लाह ताला के नाम से पढ़िए जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। उस रब के नाम से पढ़ने की जो बात की गई है, वो बात दुनिया को याद नहीं रही। आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि तालीम की जरूरत और अहमियत तस्लीम शुदा है और हर मुल्क में, हर जगह तालीम पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन आज करप्शन हो रही है, बदअनवानी हो रही है, जुल्म हो रहा है और किसी जगह पर अमन सुकून नहीं है, इज़्तिराब है, लड़ाई है, झगड़े हैं। बावजूद उसके के तालीम आम है और तालीम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तालीम बढ़ रही है। हर मुल्क में आप देखेंगे कि तालीम याफ्ता और पढ़ने वाले लोगों की शरह में इजाफा हो रहा है, शरह खानदगी में इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद करप्शन भी बढ़ रहा है, चोरी के साइंटिफिक तरीके ईजाद हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, साइंस में तरक्की हो रही है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया एक कई लिहाज से, अखलाकी एतबार से, चोरी के एतबार से और बदअमनी के एतबार से आप देख ले कि तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है और बिल्कुल हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि दुनिया को सिर्फ तालीम की बात तो याद रह गई, लेकिन बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक का जो लाजमी जोड़ है उसको दुनिया ने फरामोश कर दिया, उसको दुनिया ने भुला दिया, जिसके भयानक नतीजा ये सामने आ रहा है कि आज पूरी दुनिया में चोरी हो रही है, डाके हो रहे हैं, बदअमनी हो रही है और पूरी दुनिया के आम इंसानों पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा निजाम नहीं है, कोई ऐसा हसीन तालीमात ऐसी नहीं है कि जिसके जरिए, जिन तालीमात के जरिए, जिस निजाम के जरिए पूरी दुनिया में दोबारा इंसानों को उनके हुकूक वापस दिए जा सकें और हमारी अज़मत रफ्ता और शौकत पारीना की बहाली का कोई सामान हो सके। इसका कोई इंतजाम नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि इस्लाम ने तमाम उलूम और फनून और साइंसेज को और तमाम उलूम को, तमाम फनून को, चाहे उनको हम असरी उलूम कहें, चाहे उनको हम दीनी और दुनियावी उलूम कहें, जो भी नाम दे, तमाम उलूम की अहमियत पर जोर दिया। लेकिन साथ साथ ये बात भी इरशाद फरमाई कि
علم ہونا چاہیے اللہ کی معرفت کے ساتھ, اللہ کی الوہیت کے ساتھ, اللہ کی وحدانیت کے ساتھ, اللہ کے اقرار کے ساتھ, اللہ کا عشق دل میں ہو, جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے مشام جان معطر ہو اور دل بالکل لبریز ہو. ایسا علم ہو جس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو. انسان لوہے کا تعارف حاصل کرتا ہے لیکن لوہے کے خالق کو انسان نے بلا دیا. اسلام نے صرف یہی کہا کہ تمام سائنسز پڑھو لیکن اللہ کی معرفت کا ذریعہ بناؤ, اور دنیا کے تمام اور علوم اور فنون کو آج اس انداز میں پڑھانا چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں. آج یہ چیلنج مسلمانوں کے لیے ہے, مسلمانوں کے سامنے ہے کہ پچھلے تقریباً 500 سال سے سائنس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. اس چیلنج کا جواب ہمیں دینا ہے اور جواب دے کر ہمیں خود چیلنجنگ پاور میں تبدیل ہو جانا ہے. مجھے یہاں پر ایک اور بات عرض کرنے کی اجازت دی جائے. آج پوری دنیا میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ چیلنجز کا جواب دینا چاہیے, لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ ہم چیلنجز کا جواب دینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے, ہم خود چیلنج بن کر آئے تھے. قرآن نے چیلنج دیا تھا کہ ایک سورت لے آؤ, ایک بڑی آیت اس کے برابر بنا کے لے آؤ. اس چیلنج کا جواب دنیا سے لینا تھا اور آج بھی دنیا کے حوالے یہ چیلنج ہے, لیکن جواب کا ہم انتظار کر رہے ہیں. 1500 سال سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. قرآن ایک چیلنج تھا, حدیث ایک چیلنج تھی. دنیا کے اس اندھیرے ماحول میں جناب نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مبارک سیرت طیبہ ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم خود چیلنج ہے. اس وقت دنیا میں خاندان ٹوٹ رہا تھا, باپ بیٹے سے جدا ہو رہا تھا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور اسلام قبول کر رہا تھا. خود ہم چیلنج بن کر میدان میں اترے تھے. آج مسلمانوں نے آخرت کو فراموش کر دیا اور اللہ کو بلا دیا. ہم نے سب کچھ بلا دیا, جس کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم چیلنجز کا جواب دینے میں مشغول ہو گئے. یہاں یہ بات عرض کروں کہ چیلنجز کا جواب دینا ہے کہ یہ بدمست ڈرائیور, جس طرح کوئی گاڑی اناڑی قسم کا ڈرائیور, بدمست ڈرائیور جس طرح گاڑی چلاتا ہے, تو ہم صرف بریک پکڑنے میں مشغول ہو گئے. اور بہت سی جگہوں پر اب تو ان ڈرائیوروں نے بریک کو بھی خراب کر دیا اور بریک کو بالکل بند کر دیا اور بالکل بدمست ہو کر ڈرائیونگ کر رہے ہیں. ہم صرف بریک بننے کی پوزیشن میں ہیں. ہمیں خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور چیلنجنگ پاور میں اپنی حیثیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے. اور ایک بات میں اور عرض کروں گا اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اقرا ٹی وی ایک عظیم میڈیا ہے. مسلمانوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں موجودہ دور میں ایک اہم بات ہے. میں نے اخباری رپورٹ میں یہ بات پڑھی ہے کہ نیلسن منڈیلا نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے حقوق کی جد و جہد ہم نے کی اور اس میں ہم نے کامیابی سے حاصل کی. آپ لوگ تقریباً 100 سال سے اپنے مسائل کو لے کر مغربی حکمرانوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. میرا مشورہ عالم اسلام سے اور مسلم دنیا سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مغربی حکمرانوں کے دروازے پر دستک دینے کے بجائے آج مغربی عوام کے دروازوں پر دستک دینے کی ضرورت ہے, جس کے لیے عالمی معیار کا میڈیا مسلمانوں کی سب سے اشد ضرورت ہے. اور اس کے بغیر ہم اپنی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہر زبان میں عالمی معیار کا میڈیا ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تقاضا ہے, اسلام کی پکار ہے, قرآن اور سنت کا تقاضا ہے. قرآن تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پہنچایا جائے. آخری حجت الوداع میں, آخری حج میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے عظیم الشان موقع پر یہ عہد لیا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, تم میں سے جو حاضر ہیں وہ سب کے سب غائبین کو پہنچائے.
जिस तक मेरी बात पहुंचे, जिस उम्मती तक इस्लाम का कोई पैगाम पहुंचे, इस्लाम की दावत पहुंचे, वो आगे बात को जारी रखे और आगे बात को पहुंचाए। ये बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मुझसे एक कलिमा भी हो और एक बात भी हो, वो दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाना हर उम्मती का फर्ज है। ये उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई फरीजा है कि हम दावत से, तबलीग से, दीन के पहुंचाने के अजीम शान फरीजे से बिल्कुल अलग हो गए और हमने सिर्फ अपनी दुनिया को और अपने मामूलात को और अपनी जिम्मेदारियों को और अपने टाइम टेबल और रूटीन को हमने गोया ऐसा उसकी परस्तिश हम करने में लग गए कि हम किसी और काम से के लिए हमें फुर्सत नहीं है। आज दुनिया को जरूरत इस बात की है कि प्रिंटिंग मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और रूबरू गुफ्तगू के जरिए और घर घर जाकर इस्लाम की दावत को आम किया जाए। यह उम्मत मुस्लिमा का अजीम शान फरीजा है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम मेरी बात को पहुंचाओ, जहां भी हो, जिस दौर में हो, जिस इलाके में हो, वहां इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। इससे आपको इकरा टीवी की जरूरत और अहमियत का अंदाजा हो सकता है कि इसके जरिए से हम दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये मीडिया भी रोशनी की एक किरण है, उम्मीद की किरण है कि इसके जरिए से सारे लोगों के दिल में खुशियां पैदा हो गई और दिल खुशियों से लबरेज हो गए। और न जाने कितने मुसलमान हैं। इकरा टीवी का आगाज जब हुआ, पहले ही दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोग्राम करता आ रहा हूं, अगरचे बीच में थोड़ा सा नागा भी हुआ, लेकिन उस वक्त से मैं खुशियों का आलम लोगों के अंदर देख रहा हूं कि यह मुसर्रत दीदनी है और लोगों के दिल खुशियों से झूम उठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम है कि इसके जरिए से मीडिया की जो जिम्मेदारी है और जो फरीजा है, किसी न किसी दर्जे में हमने अदा करने की एक थोड़ा सा मौका हमें मिला और कोशिश का एक मौका अल्लाह ताला ने हम सबको अता फरमाया। हुजूर अकरम नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के उन्वान से जो आखिरी दीन हमें अता फरमाया है, ये दीन ऐसा नहीं है जो जुमूद इख्तियार कर जाए, ये दीन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल जमा हुआ रहे, इसमें जुमूद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दीन सदा बहार दीन है, यह दीन चलता फिरता दीन है और यह दीन जिंदा जावेद दीन है। दुनिया के एक एक इंसान तक पहुंचाने के लिए उम्मती के ऊपर इसका फरीजा आयद होता है। मैंने तारीख में एक बात देखी थी, खास बचपन में तारीख की किताब जो निसाब में दाखिल थी, उसमें मैंने ये एक बात देखी थी कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक सहाबी रसूल समंदर के किनारे पर पहुंचे और जाकर उन्होंने लाठी से समंदर पर मारा और ये कहा कि ऐ समंदर, अगर हम जानते कि तेरे उस पार भी अगर इंसान बस रहे हैं और कोई आबादी वहां पर है तो वहां पर भी हम दीन का पैगाम लेकर जाने की कोशिश करते, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि आगे भी कुछ लोग हैं। तो ये सहाबा कराम का जज्बा था कि आज तकरीबन 1.5 लाख सहाबा कराम में से 10,000 की कब्रें आपको मक्का और मदीना में मिल जाएंगी, लेकिन तमाम मक्का मुकर्रमा की बेशुमार फजीलतें और मदीना मुनव्वरा की बेशुमार फजीलतें छोड़कर दुनिया के एक एक कोने में पहुंचना और दुनिया के एक एक इलाके में पहुंचना, एक एक इंसान तक इस्लाम के पैगाम को लेकर पहुंचना, यह सहाबा कराम का मिशन था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ दिन मनाने पर उन्होंने कोई जोर नहीं दिया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर दुनिया के एक एक कोने में पहुंचना, चीन तक पहुंचना, बर्रे सगीर तक पहुंचना और हिंदुस्तान तक पहुंचना और जहां जहां तक आबादी है वहां तक पहुंचना सहाबा कराम का मिशन था, सहाबा कराम की जिम्मेदारी थी। उन्होंने इस काम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बनाया हुआ था। हम इस मिशन से गाफिल हो गए, हम इस जिम्मेदारी से गाफिल हो गए, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि दुनिया में खुराफात फैल रही है और गाने फैल रहे हैं, डांस और गाने और अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले मुनकरात पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होगी अगर हमने दीनी दावत के फरीजे को अच्छी तरह अदा नहीं किया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए कि इस इकरा टीवी के जरिए इस इकरा टीवी के जरिए पूरे बरतानिया और यूरोप, बर्रे सगीर का जिक्र जब आ ही गया तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंशाअल्लाह ताला हम न सिर्फ ये कि
यूरोप तक महदूद रहेंगे, बर्रे सगीर में भी पहुंचेंगे और दुनिया के हर जगह इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। और इस इरादे का इजहार भी हजरत इमाम कासिम साहब ने मुझसे कई दफा किया है कि मुस्तकबिल का इरादा है। ये इरादे बहुत मजबूत होने चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। ये हौसले जब बुलंद होते हैं, अना इंद ज़न्न अब्दी भी, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, बंदा जिस तरह मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसी तरह उसके साथ पेश आता हूं, मेरा मामला उसके साथ ऐसा ही होता है। ये बड़ी उम्मीद रखते हैं, बड़ा हौसला रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो जाती हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज तो नामुमकिन नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आज पूरी दुनिया को जिस मीडिया की जरूरत है, इस मीडिया की जो इब्तिदा इक़रा टीवी के जरिए से हुई है, उस इब्तिदा को हम इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। दीन की दावत का जो अजीम फरीजा और जिम्मेदारी है उसको हम अच्छी तरह अदा करें। बात दरअसल यह है कि हमें उसी बात को मैं दोहराता हूं कि हमें चैलेंजिंग पावर की हैसियत इख्तियार करनी है। हमने एक मुल्तजियाना, मुदाफ़िआना, मुल्तमिसाना, माज़रत खाना अंदाज हमने इख्तियार किया हुआ है। ये माज़रत खाना अंदाज दुरुस्त नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुआशरे को ये फिक्र लाहिक हो गई थी और ये मुश्किल पेश आ गई थी कि ये कौन लोग हैं सहाबा कराम, ये कौन है जो कुरान, ये कौन सी किताब है जो कुरान की शक्ल में सामने आ रही है, जिसकी आयतों के सामने, जिसके मज़ामीन के सामने, जिसके पैगाम के सामने, जिसकी दावत के सामने अरब माशरे के लिए ठहरना मुश्किल हो गया था। और देखते ही देखते सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत आम फरमा दी थी। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में स्पेन तक इस्लाम पहुंच गया था। ए गुलिस्तान उंदुलुस वो दिन है याद तुझको, अल्लामा इकबाल का क्या खूबसूरत शेर है। और मुसलमानों की सरबलंदियों की तारीख की कैसी बड़ी कहानी है। और हमें किस तरह झंझोड़ने के लिए शिकवा और जवाब शिकवा का मुताला कीजिए। हमें ये अशआर झंझोड़ते हैं और हमें अपने मंजिल का पैगाम देते हैं और पता देते हैं कि ए गुलिस्तान उंदुलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशिया हमारा, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये पैगाम होना चाहिए और ये मिशन होना चाहिए। आज हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को, औरतों को, मर्दों को हर जगह दीन की दावत का एक वलवला हर एक के दिल में पैदा करना चाहिए कि ये सिर्फ अपने अंदर महदूद ना रहे। ये सदा बहार दीन है, ये जिंदा जावीद दीन है, ये चलता फिरता दीन है और ये हर एक तक पहुंचने के लिए आया है। कुरान के बारे में फरमाया जा रहा है कि ये हुदल लिन्नास है, पूरी कायनात के लिए हिदायत, तमाम इंसानों के लिए हिदायत, चाहे वो मशरिक का रहने वाला हो, चाहे वो मगरिब का रहने वाला हो, चाहे शिमाल का, चाहे जुनूब का रहने वाला हो, चाहे किसी भी जुबान बोलने वाला हो, कोई भी रंगत रखने वाला हो, किसी भी जमाने में आने वाला हो, हर इंसान के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं पूरी इंसानियत के लिए आया हूं, भेजा गया हूं, पूरी इंसानियत के लिए मैं नबी बनाकर भेजा गया हूं। कुरान आलमी है, काबा आलमी है और हदीस आलमी है, नबी आलमी है, हम आलमी है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने घर को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, अपनी तिजारत को ओढ़ना बिछोना बना लिया है। इस महदूदियत के दायरे से निकलकर हमें आलमी और वर्ल्ड वाइड बनने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला इस पैगाम